پھر سننا نیک کام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے نیک کام کرنے کے لیے ہی، گناہ کا کام کرنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیا ہے، نیک کام کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ نیک کام کرنا نہیں ہے بلکہ نیک کام کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مسارعت کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے میں جلدی کرنے میں، کسی کام کے کرنے میں جلدی کرنے کو مسارعت کہتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کے ترجمے پر آپ غور کریے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف لپکو، جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ اس جنت کی وشیشتائیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس جنت کی خصوصیتیں اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے۔ کون سی جنت؟ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جس طریقے سے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کا آخری چھوڑ نظر نہیں آتا ہے، لاسٹ حصہ کہیں نظر نہیں آتا ہے، جس طریقے سے ہمیں زمین کا لاسٹ چھوڑ نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اعدت للمتقین، اور ہم نے وہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اب ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ جب ہم نیک عمل کریں گے۔ پتا چلا کہ نیک عمل کرنے میں ہمیں جلدی کرنا ہے۔ اس آیت پر آپ ذرا غور کریے، اللہ رب العالمین یہ نہیں فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرو، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں نماز پڑھنے میں جلدی کرو، نہیں، بلکہ دیکھیے 20 سے 50 سال کے جوان اور نوجوانوں سے پوچھئے، ارے چلو نماز پڑھتے ہیں، یا تو کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور مسجد میں آپ جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو وہی ریٹائر لوگ ملیں گے
जो जिनके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी, पोते और बच्चे सब कमा रहे हैं, अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। उनसे पूछो आप नमाज पढ़ने के लिए, यार आप सब क्या करें, अब तो सब बच्चे कमा रहे हैं, पोते कमा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करना है तो कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। नेक अमल करने में आप बाजार की तरफ जा रहे हैं सामान खरीदने, सब्जी वब्जी खरीदने, और आपने देखा कि रास्ते में एक मजबूर आदमी है, लंगड़ा आदमी है, अपाहिज आदमी है, ये वाकई में कमाने के लायक नहीं है। आपके पॉकेट में 500 की नोट है। अब आपने सोचा ठीक है सामान खरीद करके आएंगे तो जो बचेगा इस गरीब को, इस मजबूर आदमी को दे देंगे। आपने इरादा किया देने का, लेकिन आपने इस नेक काम में जल्दी नहीं किया, आप देर कर रहे हैं। आप बाजार जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, पता नहीं पैसा बचेगा भी कि नहीं बचेगा, या पैसा छोड़ो सामान खरीदने के बाद आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, जिंदगी का कोई ठिकाना है, कौन कब किसकी कहाँ मौत आ जाए, उतनी देर तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं, ये कौन गारंटी आज लेता है। इसलिए अगर आपने देख लिया ये मजबूर आदमी है, इसको देना है, आप फौरन उसकी मदद कीजिए। आपके पास 500 की नोट है, आपके घर की जरूरत की चीजें लेना है, ठीक है, उसमें जितना आपको हो सके आप उस गरीब की पहले मदद करें। ये है इस आयत का सही मफहूम और सही मतलब। जल्दी करो नेक अमल करने में, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, देर ना करो, बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके करो, देर ना करो। आप जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई ऐसी चीज अपने पास नहीं रखते थे, उसको फौरन अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे, जो चीज उनको अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह की इबादत से दूर करे, गाफिल करे, अल्लाह की मोहब्बत से उन्हें दूर कर दे, वो चीज अपने पास नहीं रखते थे, फौरन अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में है, अचानक उन्हें क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ती है, उन्हें लेटरीन आती है और वो पानी का लोटा लेकर के जंगल में चले जाते हैं। उस जमाने में यही था, शौचालय वगैरह सबके घरों में नहीं थे, सबके क्या किसी के घरों में घर में नहीं थे, औरत मर्द सबको बाहर जाना पड़ता था। आज हमारे दौर में घर घर में खेत में रहो तो लेटरिन करने घर पे चले जाते हैं, उस जमाने में जंगल में जाना पड़ता था। अबू बकर सिद्दीक को लेटरिन लाई, पानी का बर्तन लिया, जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने आड़ तलाश कर ली, लेटरिन करने के लिए किसी दरख्त का आड़ तलाश कर लिया, लोटा रखा और बैठ गए लेटरिन करने के लिए। लेकिन अचानक उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उन्होंने लेटरिन नहीं की, उन्होंने लेटरिन नहीं की, फौरन वहां से उठ गए और लोटा लेकर के अपने घर आ गए। लोटा लेकर के अपने घर आए, घर पे उन्हें कुछ काम करना था, उन्होंने वो काम किया और काम करने के बाद फिर लोटा लिया और जंगल में गए और क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए। और फिर जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जो लोग बैठे थे उन्होंने पहली बार भी जाते हुए देखा और दूसरी बार भी जाते हुए देखा। पहली बार गए तो भी देखा और थोड़ी देर के बाद फिर गए तो भी देखा। तो जैसे हमारे यहाँ कोई बार बार अगर जा रहा हो तो हम फौरन सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगता है और बदगुमानियां पाल लेते हैं, क्यों जा रहा है बार बार। वो लोग भी इसी तरीके से सोचने लगे और पूछ भी लेते हैं, अबू बकर क्या बात है, अभी आप गए थे, अभी आप लोटा लेकर के गए थे और इतनी देर में फिर गए, क्या बात है, कहीं लूज मोशन तो नहीं हो गया, अपनी जबान में कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया, कहीं दावत हो तो नहीं थी चले गए, क्या बात है, भी गए थे फिर गए, क्या बात है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे भाई मैं जब पहली बार गया था तो लेटरिन किया नहीं था, मुझे एक काम याद आ गया था, इसलिए बगैर लेटरिन किए चला आया था। कहा कौन सा ऐसा काम था तुम्हें याद आ गया और तुम लेटरिन नहीं किए। कहा वो बड़ा नेक काम था इसलिए मैं चला आया। कहा कितना नेक काम था जो आपने लेटरिन नहीं किया। कहा ये था कि जब मैं लेटरिन करने के लिए बैठ गया जंगल में तो अचानक मुझे ख्याल आया, अरे अबू बकर तुम जहाँ सोते हो, जिस बिस्तर पे तुम आराम करते हो सोते हो, उस बिस्तर
बिस्तर पर उस तकिए के नीचे तुम्हारे पास एक सोने का टुकड़ा रखा हुआ है, तुम्हारे उस बिस्तर पर एक सोने की डली रखी हुई है। मैंने सोचा कि वो सोने का टुकड़ा मेरे बिस्तर पर रखा हुआ है, क्यों ना मैं उस सोने के टुकड़े को लूं और उस सोने के टुकड़े को अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दूं। मेरे दिमाग में जब ख्याल आया तो मैं फौरन उठ गया, लेट्रिन नहीं किया, फौरन उठ गया और घर पे आया, उस सोने को लिया और मार्केट में बेचा, उसकी कीमत को गरीबों में मिस्कीनों में तकसीम किया और फिर मैं घर आया और फिर लोटा लिया, फिर जंगल में गया और अब मैं जो आ रहा हूं, अब मैं लेट्रिन करके आ रहा हूं। पहले जो मैं गया था तो लेट्रिन नहीं किया था। साहिल ने, सवाल करने वाले ने कहा, अबू बकर ये कौन सी अक्लमंदी की बात है, ये कहां की अक्लमंदी की बात है? आप जब पहली बार गए थे और आपको जब ख्याल आया था कि सोने का टुकड़ा आपके बिस्तर पर पड़ा हुआ है, आप सदका करना चाहते हैं, तो आप कर लेते लेट्रिन, फारिग हो जाते, उसके बाद आते आराम से फिर सदका कर देते। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? आप बैठ गए और उठ गए बगैर किए, फिर घर पे आए, सदका किया, फिर गए लेट्रिन करने के लिए। आप पहली बार कर सकते थे जब गए थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं आ गया हूं तो लेट्रिन कर लूं। अबू बकर फरमाते हैं, इन्नी अखाफ, लेकिन मुझे डर लगा, इन्नी अखाफ, मुझे डर महसूस हुआ, इन्ना शैतान युज़नी इला जमी, क्योंकि शैतान इंसान के रग रग में दौड़ता है। कहीं शैतान मेरे इस नेक इरादे को, मेरे इस नेक अमल के इरादे को कहीं बदल ना दे। शैतान कहीं मेरे इस नेक इरादे को जो मैंने ठाना है कि मैं ये सोना सदका करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, गरीबों और यतीमों में तकसीम करूंगा, कहीं ये नेक काम जो मैंने ठाना, शैतान कहीं इस मेरे बाग दौड़ को, मेरे इस नेक इरादे को बदल ना दे। मैं चाह रहा था कि मैं कर लूं, लेकिन फिर मुझे डर हुआ कि नहीं, शैतान कहीं मेरे ऊपर सवार ना हो जाए और वो फिर मेरी इस नीयत को बदल ना दे। सोचिए। और फिर अबू बकर ने बताया, क्या कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और उस जन्नत को पाने में जल्दी करो जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है कि नेक कामों में जल्दी करो, इसलिए मैंने जल्दी किया। सोचिए हम कितना जल्दी करते हैं नेक काम करने में। नेक काम करने में जल्दी छोड़ो, हम तो जो टाइम मुतय्यन है, जो टाइम इबादत का मुतय्यन है, शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है, इतने टाइम फजर की नमाज, इतने टाइम जोहर की नमाज, इतने टाइम असर की नमाज, हम उतने टाइम पे भी वो काम नहीं कर पाते, उतने टाइम में भी वो काम नहीं करते हैं जो शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है। हम क्या जल्दी करेंगे? अबू बकर जैसी शख्सियत फरमाते हैं कि मुझे डर लगा कि शैतान कहीं मेरे इस नेक इरादे को बदल ना दे। वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कभी कि अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता, अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पे बैठा हूंगा, मैं कौसर का जाम लोगों को पिला रहा हूंगा, लोगों को कौसर का पानी, कौसर का जाम लोगों को पिला रहा हूंगा। उस वक्त अगर मेरे पास कोई होगा तो अबू बकर होंगे। वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले अगर किसी के लिए खोला जाएगा तो मेरे लिए खोला जाएगा। जन्नत में अगर कोई सबसे पहले जाएगा तो मैं जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में अगर सबसे पहले किसी की एंट्री होगी तो मेरी, सबसे पहले मैं जाऊंगा, और मेरे साथ अगर कोई जाएगा तो मेरे अबू बकर होंगे। वो अबू बकर फरमाते हैं कि मैं चाहता था कि लेट्रिन कर लूं, लेकिन मुझे ये डर लगा कि कहीं शैतान मेरे इस नीयत को मोड़ ना दे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिस जन्नत का तूल और जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है।
اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم. لوگوں نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اس طریقے سے تمہارے اوپر فتنے آ رہے ہیں جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر فتنے آ رہے ہیں. ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو. اندھیری رات ہو جائے اب انسان پریشان ہو جاتا ہے، کدھر جائے راستہ نہیں مل رہا، کہاں جائے. اس لیے جلدی کرو. مغرب کے بعد اگر کسی آدمی سے آپ یہ کہیے مغرب کے بعد کہ بھائی چلو نیک عمل کرتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کسی سے کہیے چلو نیک عمل کرتے ہیں، اور آپ سے وہ یہ کہے ارے رکو یار تھوڑا اجالا ہو جانے دو تب کریں گے. آپ مغرب کے بعد کہہ رہے ہیں اس سے چلو نیک عمل کرتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے رکو یار تھوڑا اجالا ہو جانے دو تب کریں گے. اب بتائیے اس کو اجالا ملے گا؟ اب جیسے جیسے وقت بیتے گا اندھیرا گھیرتا جائے گا، جیسے جیسے وقت بیتے گا اندھیرا اور چھاتا جائے گا اور اندھیرا بڑھتا جائے گا. اجالا تو بہت 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 دیر کے بعد آئے گا. ابھی تو مغرب کا وقت شروع ہوا ہے، اب تو اندھیرے سے اندھیرا ہوتا جائے گا. اجالا تو بہت کافی دیر کے بعد آپ کو ملے گا. آپ یہ سوچیں کہ چلو مسجد بن رہی ہے ہم پیسہ دیں گے مسجد میں، پورا خرچہ ہم اٹھائیں گے، یا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم حج کرنے جائیں گے، لیکن یہ بڑا بیٹا ہے اس کی شادی کر دیں اس کے بعد. آپ کرنا چاہتے ہیں نیک عمل، مسجد بنوانا چاہتے، حج کرنا چاہتے، لیکن آپ نے کیا کیا بڑا بیٹا ہے اس کی شادی کر دیں اس کے بعد ہم جو ہے مسجد بنوا دیں گے، تو آپ نہیں کر پائیں گے. ادھر بڑے بیٹے کی شادی آپ نے ٹھانی، تھوڑی دنوں کے بعد آپ کی چھوٹی بیٹی تیار ہو گئی. آپ چھوٹی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، ادھر باپ بیمار ہو گیا، آپ باپ کو لے کے ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، ادھر بھائی کا انتقال ہو گیا، ادھر بھائی کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، پتہ چلا آپ کے گھر میں خوشخبری بھی آ گئی، آپ کا پوتا بھی پیدا ہو گیا. آپ نیک عمل نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم. نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر فتنے آ رہے ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک عمل کر لو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تم دیکھو گے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، تم دیکھو گے کہ ایک انسان ایک آدمی صبح سویرے مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا مسلمان ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح میں وہ اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. اور اس کی جیتی جاتی مثال آپ دیکھیے اپنے ملک میں بڑے بڑے جو ہمارے نیتا لوگ ہیں، مسلم نیتا لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں بھی نیتا ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، دیکھیے مسلم ہے، صبح اپنے گاڑی سے نکلتی ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، مسلمانوں سے ملتے ہوئے سلام دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن جب ان کی ملاقات غیر مسلموں سے ہوتی ہے تو وہی نیتا جو مسلم ہے، جو ابھی سب سے سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے، اب غیر مسلموں کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے نمسکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمستے بھی بول رہے ہوتے ہیں. وہی نیتا اپنے ووٹ کے لیے دیکھا کہ ایک ہندو مندر میں اپنے بھگوان کو ہاتھ جوڑ رہا ہے، اپنی مورتی کو، تو ان کا ووٹ لینے کے لیے ان کے سامنے مورتی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں. کتنی صحیح تشریح اور کتنی صحیح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے آپ نے فرمائی کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صبح اس نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، لگے گا کہ بہت بڑا نمازی ہے، لگے گا کہ بہت بڑا حاجی ہے، لگے گا بہت بڑا تہجد گزار ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. دوپہر میں وہ کھیت میں جائے گا، دوپہر میں شام ہوتے ہوتے وہ کھیت میں جائے گا، دیکھے گا اتنا بڑا بڑا میڑ، اتنی موٹی موٹی میڑ، کدار لائے گا، میڑ کو چھانٹنا شروع کر دے گا. فجر کی نماز پڑھی ہوگی، فجر کی نماز پڑھی ہوگی، لیکن شام ہوتے ہوتے کھیت میں گیا، دیکھا اتنی موٹی میڑ، ارے کہا دھرمس چلانا ہے کیا، چلو کدار لاؤ چھانٹنا شروع کرو. دکان پہ گیا وہاں ڈانڈی مارنا شروع کر دے گا، اور کاروبار کر رہا ہے وہاں چوری بےایمانی کرنا شروع. فجر کی نماز پڑھی ہوگی لیکن وہ شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، وہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی نے فرمائی کہ
क़तिअल-लैल मुज़लिम, उन अंधेरी रात के टुकड़ों की तरफ फितने आ रहे हैं, उन फितनों के आने से पहले नेक अमल कर लो, नहीं तो क्या होगा, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, देखोगे एक जमाना आएगा, तुम देखोगे एक इंसान सुबह सवेरे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम में वो मोमिन होगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। तो नेक अमल करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जल्दी करो, जल्दी करो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी का एक वाक़या मिलता है। अल्लाह के नबी मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए, इकामत कह दी गई, तकबीर कह दी गई, अब आपको नमाज शुरू करना चाहिए, लेकिन आप मुसल्ला छोड़ करके हुजरे में चले गए, कमरे में चले गए और काफी देर के बाद आए, काफी देर के बाद आए। जब आप आए तो आपने नमाज पढ़ाई, नमाज से फारिग हो गए। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, हमको तो लगा कि आपका वजू टूट गया, आप वजू करने के लिए गए या आपको गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल करने के लिए आप चले गए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अल्लाह के नबी आप काफी देर के बाद आ रहे हैं, क्या मामला था? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब मैं मुसल्ले इमामत पर खड़ा हुआ तो मुझे एक चीज याद आ गया कि मैं जिस बिस्तर पर सोता हूँ उस बिस्तर पर मेरे पास सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना इस टुकड़े को गरीबों में, यतीमों में तकसीम कर दूं, ये गरीबों का हक है। अगर कहीं नमाज के बाद मेरे हुजरे में जाने से पहले या अगली नमाज आने से पहले मैं दुनिया में ना रहा, मेरा इंतकाल हो गया, तो फिर मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मैंने उस नेक काम करने में देर नहीं किया, पहले वो माल सदका किया। नमाज पढ़ना तो ये अल्लाह का हक है, अल्लाह तो अपना हक माफ भी कर सकता है, लेकिन अगर बंदों का हक खा करके अगर मैं मर गया तो फिर बंदे माफ नहीं करेंगे, तो फिर हमारी मग़फ़िरत कैसे होगी? इसलिए मैंने इस नेक काम में जल्दी किया। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, और उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, कुरान की आयत नाजिल होती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा, कौन है जो अल्लाह की राह में सदका करेगा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा। अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं अल्लाह के नबी, अगर हम अल्लाह की राह में सदका करेंगे, अगर हम अल्लाह को कर्ज़ हसना देंगे तो बदले में अल्लाह हमको क्या देगा? हम अल्लाह की राह में कर्ज देंगे, सदका करेंगे, तो बदले में अल्लाह हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अबू दहदा अंसारी, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे, अल्लाह की राह में सदका करोगे, तो बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। क्या फरमाया? अल्लाह तुम्हें बदले में जन्नत देगा। जन्नत का नाम सुना, खड़े हो गए, आए अल्लाह के नबी मेरे 2 बाग हैं, दोनों के दोनों सदका कर रहा हूँ, 2 बाग हैं, दोनों के दोनों सदका कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं और दोनों सदका कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम सब के सब माल अल्लाह की राह में सदका कर दोगे, फिर तुम तो रोड पे आ जाओगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम तो लोगों के टुकड़ों पर पलने पर मजबूर हो जाओगे। आए अबू दहदा, ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो अबू दहदा अंसारी ने कहा अल्लाह के नबी फिर 2 बाग है, 1 दे देता हूँ। कहा ऐसा कर सकते हो, 1 बाग तुम दे सकते हो, 1 बाग तुम अल्लाह की राह में सदका कर सकते हो। अल्लाह के नबी से पूछा है अल्लाह के नबी मैं कौन सा बाग दूं? कौन सा बाग दूं? 2 बाग है, 1 बाग में कोई पैदावार नहीं है, किसी चीज की पैदावार नहीं है, और 1 बाग है जिसमें 600 दरख्त, खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, जो खजूर पक करके तैयार है। अल्लाह के नबी ने कहा जो चाहो तुम दे दो, जो चाहो तुम दे दो। अबू दहदा अंसारी ने कहा अल्लाह के नबी वो बाग में दे करके क्या करूंगा, उसमें तो कुछ भी पैदावार नहीं है, और दूसरे बाग में 600 खजूर के दरख्त लगे हैं, 600 ट्रीज लगे हुए खजूर के, और मैं उस बाग से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह ने भी फरमाया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते
جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. مجھے وہ باغ بہت پسند ہے, میں اس باغ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی, میں وہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں, میں وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ادھر قرض صدقہ کیا, ادھر اپنے گھر پہنچ گئے ابو الدرداء انصاری کہ چلیں اپنے بیوی بچوں کو بتا دیں کہ وہ باغ اب میرا نہیں رہا, وہ باغ میں نے صدقہ کر دیا ہے, اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اب اللہ کے نبی جس دینی کام میں لگانا چاہیں گے لگائیں گے, میں نے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا, اس باغ میں مت جانا. ابھی ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ ہی پہنچے تھے تو کیا دیکھتے کہ گھر پہ تالا لگا ہوا ہے, بیوی موجود نہیں ہے, بچے موجود نہیں ہیں. پڑوسیوں سے پوچھا تو پڑوسیوں نے بتایا تمہارے بچے بھوکے تھے, بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے, بلک رہے تھے. تمہاری بیوی ان بچوں کو لے کر کے باغ کے اندر گئی ہوئی ہے ان بچوں کو کھجور کھلانے کے لیے. ابو الدرداء انصاری نے جب سنا کیا میری بیوی اس باغ کے اندر گئے ہوئے ہیں بچوں کو لے کر کے, جو باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے, دوڑ لگاتے اپنے گھر سے اس باغ کی طرف, اپنے گھر سے اس باغ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور اس باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باغ میرا نہیں ہے, یہ باغ تو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, اب اس باغ کا میرا حق کوئی نہیں ہے. باغ کے باہر سے کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے اے میری بیوی جلدی سے بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ. بیوی کھجور توڑ رہی تھی, بچوں کو کھلا رہی تھی, بچوں کی پاکٹ میں بھی رکھ رہی تھی, اپنے بھی دامن میں بھی کھجور رکھ رہی تھی. اپنے شوہر کی آواز سنتی ہے کہ میرے شوہر بلا رہے, بچوں کو لے کر کے باہر آتی ہے. ابو الدرداء انصاری نے دیکھا بیوی کے دامن میں کھجور کو لیتے اور باغ کے اندر پھینک دیتے, بچوں کا منہ کھولتے, انگلی ڈال کر کے بچوں نے جو کھجوریں کھائی تھی جو دانت میں چپکی ہوئی تھی وہ کھجوریں نکال کر کے اسی باغ کے اندر پھینک دیتے اور کہتے اللہ میں جتنا کوشش کر سکتا تھا کیا, میری بیوی نے جو کھا لیا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, میرے بچوں نے جو کھا لیا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, مجھے جتنی کھجوریں ملی میں ساری کی ساری کھجوریں تیرے باغ میں پھینک دی. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر, اب یہ باغ تو میرا نہیں رہا, میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا, میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. بیوی نے کہا کیا کہہ رہے ہو, یہ باغ اپنا نہیں ہے کیا؟ یہ 600 کھجور کے درخت جو کھجور پک کر کے تیار ہے, تو کیا کہہ رہے ہو یہ باغ اپنا نہیں ہے جس پر پورے سال کا خرچہ جس پر ڈیپینڈ ہے, یہ کھجور کٹیں گی اور مارکیٹ میں بکیں گے اور اسی خرچ پر پورے سال کا خرچہ چل رہا ہے, اسی پیسوں پر, کہہ رہے ہو یہ میرا باغ نہیں ہے. کیوں, کیا کسی نے قبضہ کر لیا اس باغ کو, کیا کسی نے اپنے اس باغ پر اپنی حکومت قائم کر لی, کیا کہہ رہے ہو میرے شوہر؟ ابو الدرداء انصاری نے کہا میری بیوی میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے, اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے. بیوی نے کہا اچھا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ پورا باغ دے دیے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ابو الدرداء انصاری نے فرمایا جنت. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ملے گا. ابو الدرداء انصاری کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر اگر یہ باغ دے کر کے جنت مل رہی ہے, اگر یہ باغ دے کر کے جنت مل رہی ہے تو اے میرے شوہر یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا, بڑے سستے میں تم نپٹ گئے ہو. یہ باغ دے کر کے اگر تمہیں جنت مل رہی ہے تو تم یہ سودا تمہارے لیے کوئی مہنگا نہیں ہے, بڑے سستے میں نپٹ گئے ہو. اے میرے شوہر اب میرے لیے بھی دعا کرنا اور ان بچوں کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ اس کے بدلے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. سوچئے ادھر آیت نازل ہوئی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرے گا اللہ کو جو قرض حسنہ دے گا اس کو جنت ملے گی. ادھر آیت نازل ہوئی, ادھر ایک باغ فوراً اللہ کی راہ میں قرض حسنہ. اور کیا کہہ رہے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو, اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور
आसमान के बराबर है। नेक काम करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर सुनना नेक काम, अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है नेक काम करने के लिए ही, गुनाह का काम करने के लिए थोड़ी ना पैदा किया है, नेक काम करने के लिए ही पैदा किया है। लेकिन आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि नेक काम करना नहीं है, बल्कि नेक काम करने में जल्दी करना है। नेक काम करना नहीं है, करने में जल्दी करना है। इधर ख्याल हुआ उधर फौरन नेक अमल करिए, नेक काम करने में जल्दी कीजिए। अल्लाह ने फरमाया उइद्दत लिलमुत्तकीन, हमने वो जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई है जिसका तूल व अर्ज़ जमीन और आसमान के बराबर है। मेरे भाइयों, वक्त पूरा हो चुका है। मैं आपके गांव के ताल्लुक से एक चीज बता दूं कि इसीलिए मैंने मौजू ये छेड़ा, नेक काम करने में जल्दी करो, जल्दी करो। आपके गांव की मस्जिद का तामीर हो रही है, बन रही है आपके गांव की मस्जिद। आपने पिछले साल एक धक्का मारा था, धक्का ही कहिए, एक धक्का मारा था तो नए मुकम्मल हुआ था। इस बार आपको बड़ा धक्का मारना है, यानी मोटी मोटी रकम देना है। आप ये मस्जिद का काम हो रहा है, इस कारे खैर में, इस दीनी काम में जितना ज्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, और उसमें आप अपना पैसा दे, आप अपनी राय दे, सब कुछ आप उसके लिए वक्फ करें, आप टाइम दे, पैसा दे। अल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन बदला देगा। जैसा कि बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा, इत्तकिन्नार वलो बिशिक्की तमरा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर तुम खजूर का एक टुकड़ा दे करके भी, एक टुकड़ा सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो तो जहन्नम की आग से बचाओ अपने आप को। मेरे भाइयों, ये बड़ा प्यारा मौका है और बड़ा सुनहरा, बड़ा अच्छा मौका है। आपके गांव की मस्जिद है, आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। इंशाल्लाह आपका एक एक रुपया आखिरत के दिन वो नजर आएगा कि हाँ हमने दिया था, इसका बेहतरीन बदला मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ करके, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी हर छोटी बड़ी गुनाहों को तो माफ फरमा दे, हमारी हर छोटी बड़ी नेकियों को तो कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, अपना और अपने नबी का चाहने वाला बना। जब तक तू हमें जिंदा रख ईमान और इस्लाम पर, जब हम सबका खात्मा हो तो ईमान पर।